दाणा होए अनार दा होए तूड़ धूड़ी विच तसै होए बिरख हरियावला लाल गुलाला फुल विगसै। भाई गुरदास साहब ने जिहड़ी मुख गल इत्थे कीती है उहदा सबजैक्ट असीं लगभग रोज़ विचारदे पए हां ते मैं ये भी आप जी दे अगे बेनती कर देवां कि सुनन नालों ये जिहड़ी विचार है एक करन दे उत्ते ज़्यादा डिपेंड है। सुनना शायद एक बार ही होवे पर एक करना सारी जिंदगी दा है। दो तरीकों के उपदेश असीं गुरु घर दे विच सुणदे हां, दो तरीके दीयां गल्लां असीं सुणदे हां ਜਿਹੜੀਆਂ एक वो ਹੁੰਦੀਆਂ ने सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सुनना ही ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ, सिर्फ सुनना ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਹਿੰਗੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, पर ये सुन के तो सुनिया ही ना रह जाए, ये प्रैक्टिकल दे विच आउणा चाहिदा है। बंदगी साडी सुनन दे उत्ते हुंदी है। हुण जिद्दां शब्द दे विच क्या होवे भी भाई संगत दी सेवा करो, ठीक है जी, सुन लिया है पर कदी कीती नहीं सेवा। उहदा मतलब की हो गया भी सिर्फ सुनिया ही है, अजे अजे प्रैक्टिकल दे विच नहीं होया। शब्द सुन लिया, असी लगभग पढ़ते पए हाँ भी भाई निमरता रखो, नहीं रखी गई। इसदा मतलब है भी अजे सिर्फ असी एक गल्लां दे विच ही गल रखी हुई है, अजे प्रैक्टिकल दे विच ये गल नहीं आई साडे। ये दो उपदेश हुंदे ने, इनू चंगी तरह फिर समझ लो। एक उपदेश हुंदे ने जिहदे विच असी बहुता कुछ करना नहीं हुंदा, सिर्फ साडी इबादत हुंदी है, साडी बंदगी हुंदी है। तो दूजे वो होंदे ने जिहदे विच असीं प्रैक्टिकल करना हुंदा है, सुन चाहे जिंदगी च एक बार ही लईए। और सिख लई ये दोवें उपदेश जरूरी ने। उन्हें बंदगी भी करनी है तो उन्हें जिहड़ा है वो इन्हां चीज़ां दा प्रैक्टिकल भी करना है। एक भाई गुरदास साहब जी का ही मैं बचन आप जी के अगे रख देवां तो वो कहंदे ने, विण सेवा त्रिग हथ पैर होर ने फल करनी। वो कहंदे ने भी सेवा तो बिना ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, पर ना कथा करने वाला सेवा करे, ना कीर्तन करने वाला सेवा करे, ना कथा सुनने वाला सेवा करे, ना कीर्तन सुनने वाला सेवा करे, तो फिर वो की होवेगा? वो तो मजाक जिहा हो गया ना भी बस पढ़ी जाते ने, करते कुछ भी नहीं ने। जिहड़ी मैं बेनती आप जी के अगे रखदा पिया हाँ, ये जिहड़ियां 12 पौड़ियां आ रही ने ना, इहदा मतलब सिर्फ इन्ना है, सुनना जरूर है पर सिर्फ सुन के ही इनू परे नहीं कर देना। ये हत्थां दी बंदगी वाली है, ये मन की बंदगी दीयां पौड़ियां ने, ये प्रैक्टिकल दे विच आउणियां चाहीदियां ने। सो इत्थे जिहड़ी उदाहरण लई है भाई गुरदास साहब जी ने, वो की कहंदे ने, दाणा होए अनार दा होए धूड़ धूड़ी विच तसै। अनार दाणा सुक्का भी है, असीं वेख्या भी होवेगा, आम साडे घरां दे विच वरतिया भी जांदा है। वैसे इत्थे उस बीज की गल की गई है। बड़े इदां दे फल ने जिन्हां नूं जदों असीं खांदे हां ते उन्हां दे विच बड़ी थोड़ी मात्रा दे विच बीज हुंदे ने, बड़ी थोड़ी मात्रा दे विच। अमरूद खादा है, बिल्कुल वेखो एक पासे गुद्दा भी नाल है तो थोड़े जे उहदे बीज ने, होर भी किन्ने फल ने। पर अनार वेखो लगभग डिफरेंट है सारियां दे नाल, उहदे विच सारे बीज ही ते बीज ही ने। किन्ने बीज ने उहदे अंदर?
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੱਚਾ ਅਨਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਆਹੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਇੰਕ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਲੱਥਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਹੋਏ ਅਨਾਰ ਦਾ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੋਏ ਧੂੜ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਧੂੜ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੇ ਫਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਬਿਰਖ ਹਰੀ ਆਵਲਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਬਿਰਖ ਹਰੀ ਆਵਲਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਵਿਗਸੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਬਿਰਖ ਹਰੀ ਆਵਲਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਵਿਗਸੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕਤ ਬਿਰਖ ਸਹਿਸ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਪਏ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਓਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਓਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਓਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਸਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000। ਇਕਤ ਬਿਰਖ, ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਨਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਫੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਫਲ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤੋੜਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੋੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਕਤ ਬਿਰਖ ਸਹਿਸ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਰਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂ ਦਾਣੇ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਫਲ ਫਲ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂ ਦਾਣੇ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਾਰ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਿਉਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਵੀ ਅਨਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਗਿਣਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੰਨੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂ ਦਾਣੇ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਲ ਫਲ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸੈ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 2 ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂ ਦਾਣੇ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਫਲ ਫਲ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸੈ, ਤਿਸ ਫਲ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਫਲ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਅਨਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਈਅਨ ਤੋੜ ਫਲ, ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਫਲੀਐ ਹੱਸੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਾਰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੋੜੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਅਨਾਰ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਨਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਫਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਦੂਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਧੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ।
ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 4-5 ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਤੂੰ 4-5 ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 24/7 ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਬਰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ ਵਸਤੀ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਖਪ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਏ ਜੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਦਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਤ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਉੱਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬੂਟ ਗਲਤ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਰਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਗੁਰਮਾਰਗ ਦੱਸੇ, ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਰਵੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਗੁਰਮਾਰਗ ਦੱਸੈ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਦਿਆਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ,
ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਗੁਰਮਾਰਗ ਦੱਸੇ, ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਏਗਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਗੁਰਮਾਰਗ ਦੱਸੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੌਣ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਰੇਣ ਰਸਾਇਣ ਸਿੱਝੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਹੇਤ ਕਰ ਕੰਚਨ ਵਸੈ। ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਰੇਣ ਰਸਾਇਣ ਸਿੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਰੇਤ ਹੇਤ ਕਰ ਕੰਚਨ ਵਸੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੋਏ ਧੋਏ ਕਣ ਕੱਢੀਐ, ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਤੋਲਾ ਹੱਸੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਖਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਲੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਧੋਏ ਧੋਏ ਕਣ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਣ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਤੋਲਾ ਹੱਸੈ। ਇਹ ਤੋਲ ਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਕੁਠਾਲੀ ਗਾਲੀਐ, ਰੈਣੀ ਕਰ ਸੁਨਿਆਰ ਵਿਗਸੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ ਓਨਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਏ ਕੁਠਾਲੀ ਗਾਲੀਐ, ਰੈਣੀ ਕਰ ਸੁਨਿਆਰ ਵਿਗਸੈ। ਰੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਓਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ,
ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਸਕੋ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਣੀ ਕਰ ਸੁਨਿਆਰ ਵਿਗਸੈ, ਘੜ ਘੜ ਪੱਤਰ ਪਖਾਲੀਐ, ਲੂਣੀ ਲਾਏ ਜਲਾਏ ਰਹੱਸੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਸਕਟ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਡਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਾਂਢਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਗਾਂਢਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਾਂਢਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂਢੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਲੂਣੀ ਲਾਏ ਜਲਾਏ ਰਹੱਸੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਂਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 12 ਵੰਨੀ ਹੋਏ ਕੈ, ਲੱਗੈ ਲਵੈ ਕਸੌਟੀ ਕੱਸੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਵੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 12 ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। 12 ਵੰਨੀ ਹੋਏ ਕੈ ਲੱਗੈ ਲਵੈ ਕਸੌਟੀ ਕੱਸੈ। ਕਸੌਟੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਹੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਲੱਗੈ ਲਵੈ ਕਸੌਟੀ ਕੱਸੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੇ ਸਿੱਕਾ ਪਵੈ, ਘਣ ਅਹਿਰਣ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਸਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੋਹਫਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਲਾ ਮੋਹਰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਿੱਕਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਧੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਕਦੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਸੁਨਈਆ ਪੋਤੈ ਪੱਸੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਜੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਖ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।